BLDC ACDC ਪੰਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। BLDC 3x3 ਦਾ ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ A to Z ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना कि सारे वीर भरा बिल्कुल खरीयत नाल ठीक ठाक होणगे। तो प्यारे दोस्तों, अज इस तरह के तुसीं वेख रहे हो, असी एक परचेज किया ACDC वाटर पंप 3x3 का। ये कनैक्शन वगैरह, ये अनबॉक्सिंग, हर चीज़ तुहानूं दसने स्टैप बाय स्टैप कि ये की चीज़ां होंदियां ने। तो सब तो पहला असी इहदा कंट्रोलर बक्स खोलिया तो उहदे विच सानूं मिले ने जी 2 ब्रेकर। एक सोलर ते लाउण वास्ते यानी कि DC ब्रेकर है, दूसरा जिहड़ा बिजली ते लाउण वास्ते। ये जिहड़ा पंप है ACDC पंप है 3x3 का, हाइड्रो कंपनी का। तो शहजादा भी सेम ही हुंदा है, लेकिन उहदे च थोड़ा सा उन्हां दा जिहड़ा स्टिकरां वगैरह का फर्क हुंदा है। तो यह वाला जी देखो 2 पोल है, इहदे विच 2 ब्रेकर ने, एक DC ब्रेकर है तो एक जिहड़ा ना AC ब्रेकर है। यानी कि अगर तुसीं बिजली ते चलाना चाहते हो या सोलर ते, दोए तुहाडे ब्रेकर काम आ सकन। यानी कि तुहानूं इजाफी कोई चीज़ परचेज नहीं करनी पैंदी इहदे नाल। तो ये पिछे जोड़ा कंट्रोलर है वो पिछे एक फैन भी लाया उन्हें, यदि जी है कि इनू ठंडिया रखने वास्ते, हीट सिंग नू या हीट एग्जॉस्ट करने वास्ते। तो यह जी पंप का बक्स है, इनू ओपन करने ये सानू कि चीज़ मिलती है। उस तो बाद तुहानू यानी कि A to Z के कनैक्शन वगैरह, इंस्टॉलेशन, पानी का, फिर उस तो बाद यदा बिजली ते लाउण दा खर्चा किन्ना आया कि सानू जिहड़ा पहला सी 3x3 का पंप यूज़ करने या चलाने उहदा खर्चा किन्ना सी, ते इहदा खर्चा या इहदी मेंटेनेंस का खर्चा की। तो हुण करने जी इहदा बक्स ओपन। बक्स दे विच वेखने कि पंप दे नाल किहड़ी चीज़ सानू मिलती है। तो इस तरीके नाल इहदियां पत्तरियां ओपन करके बड़ी आसानी नाल बक्स जिहड़ा इहदा उपर ढक्कन जिहड़ा उपर वाला खुल जाएगा। तो उस तो बाद इहदे विच जिहड़ी यानी कि पंप दे नाल होर किहड़ी चीज़ इजाफी मिलती है सानू, वो चीज़ां चैक करने। तो पहले नंबर पर सब तो पहला सानू नज़र आया जी फ्लैंच। उस तो बाद इहदा ओपन पानी वास्ते, यानी कि जिस तरह कि नहर या टोबा वगैरह कोई भी होए, तो उस तरह के पानी नू इस्तेमाल करने वास्ते या उस तरह का पानी फसलों देने वास्ते यह नाल 3 चीज़ां ने, जिन्हां तुसीं प्लास्टिक का एक्सट्रा पैप ला के पानी जिहड़ा तुसीं ओपन पानी नू इस्तेमाल कर सकते हो। वो चीज़ां ने। उस तो बाद एक नाल बक्स हुंदा है, थैली हुंदी, उहदे विच थिम्बल वगैरह या इस तरह पेचकस, इंसोलेशन टेप, इस तरीके दी चीज़ां होंदियां ने उहदे विच। ते पंप का जिहड़ा वजन है वो बड़ा थोड़ा हुंदा है दूसरे पंप की निस्बत, क्योंकि वह तकरीबन 32 तो 33 किलो वजन हुंदा है। तो यह वाले पंप का तकरीबन 17 तो 18 किलो वजन है मेरे ख्याल में। तो ये अंपैलर वगैरह जिहड़ा ब्रास का हुंदा है, पित्तल का हुंदा है, दूसरियां दे विच वो सारा देगी हुंदा, इस वास्ते उसका वजन ज़्यादा हुंदा। तो ये नाल एक कंट्रोलर है, सारा कमाल कंट्रोलर का है, क्योंकि ये जिस तरह के सीलिंग फैन ACDC सीलिंग फैन होंगे ने बिल्कुल सेम वही चीज़ है। मैगनेट रूटर होंगे यदी प्लेट लगी है जिहदे हर एक चीज़ उन्हें मैंशन की है, वाट्स वगैरह, अंपेयर, हर चीज़ उन्हें दस दी है तफसील नाल। तो हाइड्रो कंपनी का है जिहड़ा ACDC वाटर पंप है। तो यदी रेट की गल करिए तो रेट इहदा सानू जिहड़ा मिलिया ना, दूसरा सी तकरीबन जिहड़ा सानू मिल रहा सी 60,000 यानी कि 67,000 रुपये का। तो यह वाला सानू मिलिया 78,000 रुपये का। तो उहदे नाल सानू फ्लंच जिहड़ा इजाफी तो खरीदने पे सन, लेकिन वो असी जिहड़ा वापस कर दिता ताकि कल अगर सानू इसकी जरूरत पैंदी है रात में चलाने वास्ते तो असी इनू बिजली ते भी चला सकीए। तो यह कनैक्शनां का हिसाब किताब है जी। इत्थे N ते L लिखा है, जिहदे विच असी न्यूटन ते फेस ला सकते हैं। तो DC प्लस DC माइनस लिखा है। उस तो बाद E अर्थ वास्ते है, तो UVW है, जिहड़ियां कि इहदियां मोटर दी वायरां ने वो असी इत्थे लावांगे। तो N ते L दे उत्ते असी बिजली दी वायर लावांगे जिहड़ी वापट वाली है। तो काफ़ी अच्छा जिहड़ा कंट्रोलर, काफ़ी हैवी कैपेसिटर इहदे विच यूज़ कीते ने। तो इहदे कनैक्शन जिहड़े ने बड़े सिंपल ने। तो हुण असी इहनूं ला के वैसे ही चैक करने खाली आया कि चलदा कि नहीं, लेकिन खाली इहदा तजर्बा पहले भी कीता सी, लेकिन खाली जिहड़ा ना बगैर पानी तो नहीं चलता। अगर काफ़ी दफ़ा ट्राई करो तो फिर हो सकता है कि यह ऑन हो जाए। तो ये खाली तो अंपेयर चैक करांगे तो नाल तुहानूं दस्सने कि खाली किन्ने अंपेयर लैंदा है, तो लोड के उत्ते किन्ने अंपेयर कंज्यूम करता है। ये सारे अंपेयर वगैरह हर चीज़ है कंट्रोलर के उत्ते स्क्रीन पर तुहानूं शो हो जाएंगे।
ਇਹਦੇ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਟਸ ਅੰਪੇਅਰ ਵੋਲਟੇਜ RPM ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ UVW ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ RPM ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ RPM ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੀ ਇਹ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ RPM ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 2500 RPM ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 RPM ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 4.7 ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 3 ਤੋਂ 2.5 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਪਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ L ਤੇ N ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਮਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ U ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਬਰਾਊਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ V 'ਤੇ ਹੈ, W 'ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਇਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਲੇਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ AC to DC ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ RPM ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਪੀਅਰ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਵਾਟ। ਅਗਰ 1200 ਵਾਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਇਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਅੰਪੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਵਾਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ W ਲਿਖਿਆ। ਵਾਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 1000 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਾਂ 25 ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ACDC ਪੰਪ। ACDC ਪੰਪ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ACDC ਲਾਇਆ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਬਾਪਟਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਅੰਪੇਅਰ ਵਾਟ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਟਰ ਦਾ ਬੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ MPPT ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ AC ਤੋਂ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ AC DC ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਟ ਅੰਪੇਅਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਪੇਅਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1000 ਤੋਂ 10-12 ਵਾਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਪ 1000 ਵਾਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ 1000 ਵਾਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ 2.5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ RPM ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿ RPM ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਉਹ RPM ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 2500 RPM, 2500 ਤਕਰੀਬਨ 2600 ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ RPM ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਕੁਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਲ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ BLDC, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ AC DC ਲਓ। ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੇਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਪ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੇਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਵਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ AC DC ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਰੰਟ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੰਟ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਇੱਕ DC ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ 2 ਪੋਲ 32 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ, ਦੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਟਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫਲੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ AC DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ फ़ायदा ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਪਟਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ AC DC ਮੋਟਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 78,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਜੈਂਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦੂਰ ਦੀ ਬਿਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।